आज का टॉपिक है रशिया यूक्रेन। और रशिया यूक्रेन के मैटर में हमें पता है बहुत समय से डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई चल रही है। नाउ पूरा वर्ल्ड इंडिया को देख रहा है कि इंडिया मिड करे और इस लड़ाई को रोके। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि क्या इंडिया को ये लड़ाई रोकने में, इस मैटर के अंदर पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए। फेवर में हमारे इसमें कौन सी पार्टी है जो पढ़ना चाहिए? ये पार्टी हमारी पार्टी ए फेवर में है और पार्टी बी अगेंस्ट में है। स्टार्ट करते हैं। फेवर वालों से मैं चाहूंगी पॉइंट स्टार्ट करें अपना। इंडिया को बीच में पढ़ना चाहिए क्योंकि जिस तरह से वॉर अभी तक चल रहा है उसके वजह से ग्लोबल क्राइसिस आ रहा है, फूड में आ रहा है, क्रूड ऑयल में आ रहा है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ उतने में पार्टी अफेक्ट होगा, पूरा वर्ल्ड अफेक्ट होगा। तो पॉवर्टी और वो सब बढ़ सकती है। अपन इंडिया को भी अपना स्टैंड एकदम बिंदास बोलने का है। पेन रखिए, पेन पेंसिल रखिए, एकदम बिंदास, कोई सोचने का नहीं है, बिल्कुल बिंदास बोलिए। जो भी आपके माइंड में आ रहा है एकदम बंद कर दो उसको, चलने दो। चलो फिर चलो स्टार्ट बंद कर दो। हाँ चलो कर दो स्टार्ट। अगर इंडिया उसमें अपनी बात रखेगा तो शायद वो अपने पड़ोस में जो कंट्री है और उस अपने पड़ोस में जो कंट्री है उसका रशिया के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर देगा। जैसे कि चीन है, पाकिस्तान है, जिसके रशिया के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इंडिया के वीक हो जाएंगे। इंडिया ने ऐसा तो नहीं बोला ना कि मैं किसी एक पार्टी के साइड ही रहूँगा। इंडिया को तो सिर्फ न्यूट्रल रह के पीस करवाना है, किसी की साइड नहीं लेनी। हाँ, साइड नहीं ले रहे और हम अभी जो डिबेट कर रहे हैं वो फेवर और अगेंस्ट में है। दोनों के बीच में क्या बोलना है इस बात पर वार्तालाप चल रही है। नहीं, भारत को इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये थोड़ी है कि किसी की साइड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मतलब युद्ध की साइड लेनी है कि युद्ध हमें चलने देना चाहिए या उसके बारे में बोल के उसके रोकना चाहिए। हमने एक पॉइंट डिस्कस किया है कि भारत को रशिया यूक्रेन के डिबेट में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ये सबको पता है युद्ध रुकना चाहिए, सबको खुद पता है युद्ध रुकना चाहिए। युद्ध रोकने के लिए इंडिया ने स्टैंड लिए ही है क्योंकि जब यूएनजीसी की मीटिंग हुई थी तब उसमें कहीं रशिया का नाम नहीं लिया था, कहीं यूक्रेन का भी नाम नहीं लिया। उन्होंने बस कहा था कि युद्ध विराम होना चाहिए, जबकि दूसरी पार्टी ने कहा था कि हमें युद्ध विराम दूसरी पार्टी ने कहा था। हमारे इंडिया ने ये कहा था कि हिंसा को रोकना चाहिए जो इस वॉर में पूर्ण विराम रखता है और युद्ध विराम अल्प विराम। इसलिए इंडिया को फेवर करना चाहिए रशिया को या नहीं, इस टॉपिक के ऊपर रशिया ने नहीं वॉर में इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रशिया तो इंटरफेयर तो किसी की साइड में ही होगा ना। हां, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट थ्रू पैसा देगा। और डिबेट को पीछे टॉपिक है भारत को दोनों की वॉर में इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैम पर दोनों के फेवर में कैसे इंटरफेयर कर सकता है? समझिए आप बात को, भारत का स्टैंड ले समझना आपको। भारत को इंटरफेयर करने चाहिए, उससे क्या पॉइंट्स हैं? इंटरफेयर करेगा तो क्या है? भारत अपने आप को वर्ल्ड लीडर के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकता है। भारत अपने आप को दिखा सकता है कि वो बड़े भाई की भूमिका में है। भारत की पावर बड़े स्तर पर सामने आ सकती है। विश्व के अंदर हम पीस हार्मनी के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो लोग विश्व में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स में हम लोग मदद कर सकते हैं। पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब हो गया है, भारत एक पीस कीपर, एक मीडिएशन की, एक किंग मेकर की फॉर्म में आ गया ये स्टेट। इस वजह से हम सोचेंगे इंटरफेयर करें और नहीं करें। इसलिए क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम मैटर में अगर पढ़ेंगे तो एक तरफ हमारी तरफ यूएस नाराज हो जाएगा अगर अगेंस्ट में बोले तो, और अगर रशिया के अगेंस्ट में बोले तो रशिया के फेवर में बोले तो यूएस, और यूएस के फेवर में रशिया। हम ये सोच सकते हैं और हमारे लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ये डिस्कशन का पॉइंट है। आप ये बोलिए कि पार्टिसिपेट करें, आप बोलिए कि नहीं करें, ये पॉइंट्स बताएं आप मुझे। अब इससे डाइवर्ट तो नहीं हो रहे। चलिए कोई नहीं, अगर आप शुरू करो। मैम अगर फेवर करेंगे तो रशिया को डायरेक्ट, मेरे नाम नहीं, इनको लेकर के आप मुझे बुलाइए सब लोग। रशिया को ऐसा लगेगा कि भारत इंटरफेयर नहीं कर रहा, रशिया को बाईपास संदीप आप बीच में लो बेटा।
क्योंकि आज तक जब से हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तब रशिया हमारे साथ था। यूएस ने तो जब भारत के ऊपर ऐसा किया तब रशिया ने हमारे साथ दिया था, और यूएस की आर्मी को बे ऑफ बंगाल की जो सी टेरिटरी थी उस वहाँ पे से भगाया था। अगर ये इस टॉपिक में भारत स्टैंड लेगा किसी का भी, मतलब यूक्रेन का या रशिया का, तो तीन तरह से रशिया को हार्म पहुंचेगा। मतलब रशिया को लगेगा कि भारत हमें दुश्मन तरीके से ले रहा है, मतलब दोस्त नहीं है। पाकिस्तान उसके क्लोज आएगा, प्लस 10 लेगा तो यूक्रेन में हमारे 20,000 स्टूडेंट है, प्लस 5,000 हमारे वर्कर है जो आईटी फील्ड में और मेडिकल फील्ड में है। मीडियम टर्म में होगा कि रशिया ऊपर इंडिया डिपेंड है। 85% आर्म्स है वो सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है रशिया। उसके बाद रशिया से वो रॉ मटेरियल $832 बिलियन सप्लाई करता है, फर्टिलाइजर $609 मिलियन डॉलर सप्लाई करता है, और फ्यूल $2 बिलियन सप्लाई करता है। अगर ये सब नहीं तो ट्रांसपोर्ट का बड़ा खर्चा आएगा रशिया की वजह से। प्लस लॉन्ग टर्म में उसकी क्या इफेक्ट पड़ेगी रशिया के साथ। जो इंडिया अभी नए युद्धाभ्यास कर रहा है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल के आ जाने से अमेरिका की नज़र में ऐसा लग रहा है कि भारत अभी महासत्ता की दौर में नाम अपना दर्ज करा चुका है। उस मिसाइल का परीक्षण भी भारत ने रशिया के साथ किया था। मतलब ऐसे हार्ड होगी कि हम क्यों युद्ध में इंटरफेयर करेंगे, जबकि हमारे रिलेशन यूक्रेन के साथ बिगड़ेगा तो भी हमें तो नुकसान है, और रशिया के साथ बिगड़ेगा तो बहुत नुकसान है। मिलिट्री सपोर्ट जो डिपेंड करते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। बस रोशन किशोर का कहना है 2020 में 49% आर्मरी हमारी रशिया के ऊपर डिपेंड थी, और एनालिसिस बताया है कि अबाउट 50 to 80% रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है जो इंडियन मिलिट्री में वो रशिया से इंपोर्ट किए गए हैं और रशिया की ऊपर डिपेंड है, और रशिया की टेक्नोलॉजी की मदद से या रशिया से एक्सपोर्ट किए गए हैं फुल। तो चाइना उसकी साइड लेगा और चाइना और रशिया एक साइड हो जाएंगे, और इस मामला का फायदा उठा के पाकिस्तान साइड लेगा रशिया की, तो पड़ोस में हम गिर जाएंगे अकेले, ऊपर रशिया साइड में पाकिस्तान, बाजू में चाइना, और यूएस हमारा साथ देगा या नहीं देगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम नहीं यूक्रेन की साइड ले सकते, नहीं रशिया के खिलाफ जा सकते। વાત એવી છે કે ભારત જે છે એ પોતાને વિશ્વમાં એક વિશ્વ શાંતિદૂત તરીકે પ્રતિનિધિત્વ કરે છે કે અમે વિશ્વમાં શાંતિ ફેલાવવા માંગીએ છીએ। જો આપણે ભારત જે છે એ વોર વિશે નહીં બોલશે કે તમારે બેને શાંત થવું જોઈએ, જે બોલ્યું પણ છે, મેં હમણાં કીધું કે હિંસાત્મક પ્રવૃત્તિને અવરોધ, એ બોલ્યું પણ છે, પણ એ લોકો નથી માનતા। અમે એટલે એના વિશે વધારે બોલવું જોઈએ કે કોઈના પણ ફેવર ઉપર નહીં। હવે જો રશિયાનો ફેવર લીધો તમારી વાત સાચી છે, એ લોકો નારાજ થઈ જાય, યુક્રેનનો ફેવર લીધો તો યુએસ નારાજ થઈ જાય। ફેવરમાં રહ્યા વગર પણ બોલી શકે છે, અને બોલીએ જ છીએ, અને બોલવું જ જોઈએ ભારત। અને સાચો દોસ્ત ઈ જ છે જે બીજા દોસ્તને ગલત પ્રવૃત્તિ તરફ જતા ના પાડે। અને રશિયાએ યુક્રેનને 2022માં 400 સિટીઝન્સને ડોનબાસ શહેરમાં મારી નાખ્યા। ફર્સ્ટ ઈ લોકોએ શરૂઆત કરી હતી। એટલે જો ખરાબ દોસ્ત જે છે એ ખરાબ લાઈન ઉપર જાય છે, અને રોકવાનો સૌથી પહેલો અધિકાર દોસ્તનો। तो दोस्त पुतिन ने रोकवा जैसे पुतिन एना लक्ष्य ऊपर पहुंचा છે રોકે એમ છે। આ અમેરિકાને ખબર છે એટલે અમેરિકા પ્રેશર કરે છે ભારતને, સેન્કશન લગાવવાની ધમકી આપે છે। તો અમેરિકાની વિરુદ્ધ જવાથી ભારતને બહુ મોટું નુકસાન છે। આઈટી મેડિકલ ફિલ્ડમાં મતલબ એ લોકો જે રેમિટન્સ મોકલે છે હવે યુએસ તરફ વળતું વલણ વધારે જોવા મળે। નથી રશિયા પાસે એવું કોઈ બોલીવુડ કે હોલીવુડ કે જેના ઉપર આપણે ડિપેન્ડ કરી કે જેના આધાર આપણે મૂવી મતલબ શૂટ કરી એના આઈડિયા લઈ, કે નથી રશિયામાં કોઈ મેગા સિટી જેમ કે અમેરિકામાં લાસ વેગાસ છે અને ન્યુયોર્ક છે, નથી રશિયામાં કોઈ મેકડોનાલ્ડ કે એપલ કંપની જેના લીધે આપણે ઇન્ડિયામાં રશિયા જે છે ઈ પરમેનન્ટ મેમ્બર છે યુએનએસસી નો, જે સૌથી મોટી વાત છે। જ્યારે યુએસ 5 જે દેશો જે નોન પરમેનન્ટ મેમ્બર છે એમાં રશિયા હંમેશા ભારતનું સ્ટેન્ડ લીધું છે। તો રશિયાને એમ લાગે કે ભારત આ વખતે મારું સ્ટેન્ડ નથી લેતું, કારણ કે વોર સ્ટાર્ટ કરી છે રશિયાનું સ્ટેન્ડ આપણે વોરને રોકવાનો સ્ટેન્ડ લેવાનો, વોર રોકવાનું કહેવું એટલે રશિયાની અગેન્સ્ટ જવું ડાયરેક્ટલી મીનિંગ એ જ છે। તો રશિયા એમ જ છે હવે યુદ્ધમાં રશિયા એટલું ફસાઈ ચૂક્યું છે કે હવે એને એની જીત છોડવી જોઈએ, અને એમાં ભારત એને સમજાવે તો એ સમજી પણ શકે છે। કારણ કે યુદ્ધના કારણે એની જે કરન્સી છે એ પહેલેથી ગઈ ગઈ છે, કેમ કે $1 મતલબ આપણો $1 બરાબર એ લોકોનો $1.5, તો મતલબ રૂબલની કિંમત પહેલેથી ડાઉન થાય છે, એ લોકોની ઇકોનોમી બી ઠપ થઈ ચૂકી છે। પછી જે યુરોપિયન મતલબ યુરોપિયન દેશો એ લોકો પર પણ મતલબ પ્રતિબંધો લગાવ્યા છે, ત્યારે
આવા સમયમાં મતલબ રશિયા ઇન્ડિયાના કહેવાથી અગર રશિયા ઝૂકે છે તો એમાંથી કોઈ વાંધો નથી. અને રશિયા અને ઇન્ડિયાએ રશિયાને એવું નથી કીધું કે મતલબ જીત છોડવા કહે છે, ખાલી હાર માનવા નથી કીધું. હાર એ હમણાં શાંત થઈ જશે, પછી એને જે જોતું છે ફરીથી લઈ શકશે. રશિયાએ એ પણ શાંતિ રશિયાએ તો કીધું છે કે તમે જે ભારત જે કહે છે અમારા વિશે તમને સ્વીકારશે. રશિયા ખુદ એવું કીધું. ભારત અને એવું રશિયાને નથી. એ પણ ખબર છે કે ઇન્ડિયા કોઈ દિવસ રશિયાની અગેન્સ્ટમાં નહીં જશે, એના સારા માટે જ વાત કરશે. રશિયાને એ પણ ખબર છે કે યુએસ તરફથી ઇન્ડિયાને બહુ પ્રેશર કરે છે, તો પણ ઇન્ડિયા એની સાથે જળવાઈ રહ્યું છે, એની મિત્રતા જળવાઈ રહી છે. તો હવે રશિયાની સમજવાની વાત છે કે ઇન્ડિયા કહે છે તો એ વાત માની અને આવા લેવી છે. સમયમાં જો રશિયાને ન સમજાયું તો રશિયાનું પતન થઈ શકે છે. કારણ કે જો બધા વિશ્વ એનો સાથ છોડી દેશે તો નથી એની પાસે કોઈ મિનરલ્સ હા. ઓઇલ સિવાય કે એ કંઈ કરી શકે, આગળ વધી શકે. એટલે જો રશિયાને સમજાવવું એ આ વખતે જરૂરી બની ગયું છે. એટલે બોલવું જોઈએ. રશિયાને ડાયરેક્ટ બોલવાથી કે સમજાવવામાં જાવું એટલે રશિયા ડાયરેક્ટ એમ જ મીનિંગ કાઢશે કે ભારત વોરની અગેન્સ્ટ છે એટલે રશિયાની અગેન્સ્ટ છે. 1.5 વર્ષથી હા, તો આ કોઈના સમયગાળામાં એનું સ્ટેન્ડ ઇન્ડિયાની- લીધા વગર ભારત બોલી જ રહ્યું છે, પણ કોઈ સમજતું નથી. હા. ભારતે 47 વાર UNSC માં મીટિંગ થઈ છે, એમાં 5 વખત રેઝોલ્યુશન્સ પાસ થયા છે, એકેયમાં ભારતે મતદાન નથી આપ્યું. ઇન્ડિયા નોન અલાઇનમેન્ટ નો મેમ્બર છે, એ કોઈ મેમ્બર કોઈ કન્ટ્રીને સામે જઈને નહીં કે જ્યારે ઇન્ડિયાને ઇન્ટરફેર નથી કરતું તો રશિયાની દેવાળ આપણે કોણ છે એક એઝ અ ફ્રેન્ડ તરીકે રિક્વેસ્ટ કરી શકીએ. હા. રશિયાને કે આપણે આમ ખુલ્લું તો ન કહીએ કે તમે તો વોર એ જ વાત બંધ છે કરો. કે ખાલી રિક્વેસ્ટ કરશું તો પણ ઈ માની જ જવાનું. રિક્વેસ્ટ નથી કરાય. રશિયાને રિક્વેસ્ટ કરતા રશિયા સમજશે કે આ અમને આર્ગ્યુ કરે છે અને એવું કરીને ટાર્ગેટ કરશે અને ટાર્ગેટનો સીધો લાભ ઉઠાવશે ચાઇના અને પાકિસ્તાન, જે ખાલી એક મુવમેન્ટની વેટ જોઈને કરે છે. તો આ સમયગાળામાં રશિયાની સામે બહુ બધા દેશો ખડી ચૂક્યા છે. તો એવા સમયમાં રશિયા કોઈ એક બીજો નવો દેશ એની અગેન્સ્ટમાં જાય એવું નહીં વિચારી શકે. અને ઇન્ડિયાની સાથે એની મિત્રતા બહુ લાંબી છે. ખાલી એક વાર કહેવાથી ઇન્ડિયાની મિત્રતા નહીં છોડી શકે. અને રશિયા અત્યારે છે, પહેલા સોવિયત યુનિયનથી સોવિયત આપણી મિત્રતા યુનિયનથી ઘણી જ્યારે ઘનિષ્ઠ કોલ્ડ વોર ચાલતી હતી ત્યારે પણ ઇન્ડિયાએ સોવિયત યુનિયનનો સાથ આપેલો, એ પણ બધાને ખબર છે. અને એ તૂટ્યો ત્યારે પણ ઇન્ડિયા માટે રશિયા એ જ હતું જે સોવિયત યુનિયન જ છે. અને એની સાથે આજ સુધી જે પણ વોર થઈ છે એમાં ઇન્ડિયાએ રશિયાને સપોર્ટ કર્યો જ છે ને. અને એ રહી વાત રશિયાની, ખાલી રશિયાને નહીં આપણે યુક્રેનને પણ સમજાવી શકીએ. તમે हार्दिक હાર્દિક बोलिए क्या कह रहे हैं आप? इसमें कोई जरूरी ऐसा तो नहीं है कि इंडिया समझाए और रूस मान जाए, मान जाए। क्योंकि साथ तो रूस ने रशिया ने ही किया है। वही तो हाँ, हम भी कह लेकिन रहे हैं. हम दोनों देश को एक टेबल पे ला सकते हैं और उन दोनों को देश को समझा सकते हैं कि युद्ध आप दोनों के बीच में हो रहा है और इसका फायदा और लोग उठा रहे हैं और नुकसान तो आप दोनों देश का ही हो रहा है, किसी और सही का है, ज्यादा आपकी बात यूएस मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमी प्लस सुपर पावर होके भी ये बात यूएनएससी में नहीं समझा पा रही तो भारत कौन होता है समझा पा रही? दोस्त यूएसए इसीलिए दोस्त समझा होगा तो एक समझाना मिनट जाएगा तो वो समझेगा इसलिए USA direct तो इसलिए- सिर्फ रशिया को क्यों समझा रहे, यूक्रेन को भी तो समझा रशिया को सकते लगा हैं. है कि यूएसए के पॉइंट से बात कर रहा है यूक्रेन को साथ देके ये समझा सकते हैं कि आप अपने हथियार डाल दो रशिया में. तो यूक्रेन में हमारे 20,000 प्लस अरे उनको 5,000 कुछ नहीं हो सकता भाई. अगर कॉलेज से वो आ रहे थे बस में तो इंडिया का झंडा भी पाकिस्तान वालों ने लगाया था, रशिया निशाने दिया. नहीं हजी से 5,000 હજી છે તો वर्कर हजी પાછા फसाયેલા આવે છે. છે. રશિયાનું જો ઓક્યુપાઈ થઈ જાય યુક્રેન તો ફરીથી એ લોકો પાછા આવી શકે. તો એ જ વાત છે તમે કઈ સાઈડ થી બોલો છો કે થઈ જાય એ સાઈડ થી કે નો થાય એ જો સાઈડ આપણે આ વાત પર બોલીએ તો ખાલી રશિયાને સમજાવવું એ વાત પણ નથી, આમાં આપણે યુક્રેનને પણ સમજાવવું જોઈએ. બંને દેશને હા, જો સમજાવવા અમારી વાત જરૂરી આપો. છે. તમે એવું કેવું છો કે બંને હાથે એમ સામે સામે બેહીને વાત કરું છે, આગળ એવું થઈ ચૂક્યું છે કે બંને સામે વાત કરી લીધી છે, પણ તો હોય યુદ્ધનું કઈ પરિણામ તો આવ્યું નથી. પણ એ સમયે સ્ટાર્ટિંગમાં હવે એ યુદ્ધ એક વર્ષ થઈ ગયું છે તો બંને દેશની ઇકોનોમિક ડાઉન થઈ ગઈ છે. હવે એ લોકો વધારે સમજી શકે છે અને એ લોકોને એ વાત પર નથી સમજાવવાનું કે તમે તમારા દેશની ઇજ્જત છે. તમારે હવે એ વાત પર સમજાવવું છે કે તમારા જે દેશના લોકો છે એના વિશે તમે વિચારો. યુદ્ધ કરતા રહેશો તો તમારા દેશની શું હાલત થશે. એ એ બંને લોકોને દેશ- પાછું રીડેવલપમેન્ટ થતા કેટલા પૈસાની જરૂર છે. કોણ આપશે? બંને દેશને કોઈ નહીં આપશે. હમણાં ખાલી બંનેને કહે છે કે અમે તમારી મદદ કરશું, આ બાજુ આ બેસે. તમારે બંને દેશો તમારા જે લોકો છે એના વિશે વિચારીને આ યુદ્ધને આગળ આવું વધારવું. સમજાવવા જતા ડાયરેક્ટ ફાયદો પાકિસ્તાન ઉઠાવશે ને પાકિસ્તાન રશિયાના ફેવરમાં બોલશે અને અગેન્સ્ટ થઈ જાય યુએસએ જે ઓલરેડી છે આપણે રશિયાના સ્ટેન્ડમાં નથી નથી બોલતું, બોલવાનું. આપણે તો યુક્રેનમાં વોરની બોલીએ. against આવું તો એ તો રશિયા આપણે એ તેમાં પણ રમે. દલીલ કરી શકીએ છીએ કે આટલી સમય આટલા એક વર્ષ થઈ ગયું યુદ્ધમાં તો ઇન્ડિયાએ સપોર્ટ કર્યું છે રશિયાને. હા, તો હંમેશા ત્યારે પાકિસ્તાન ક્યાં હતો? આપણે એમ કહી શકીએ છીએ કહી ને. શકીએ. ના કેમ કહી શકીએ કહી શકીએ ને આપણે. અત્યાર સુધી આપણે રશિયાનું ક્યાંય નામ લીધું નથી કે રશિયાએ આમ કરવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ. તો વોર સ્ટાર્ટ કરી છે રશિયાએ તો એનો સીધો હા. meaning એમ થાય છે કે રશિયાને ટાર્ગેટ કરીને બોલાય છે. વોરને ટાર્ગેટ કરવો મતલબ રશિયાને ટાર્ગેટ કરવો કારણ કે રશિયા છે ને
એ જ્યાં સુધી એનો ટાર્ગેટ પૂરો જે થાય ત્યાં સુધી પૂછે નહીં 1972 માં થયું હતું ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન વચ્ચે Yes. એમાં એની પાકિસ્તાનની મદદ કરવા કોણ આવ્યું? 71. US 1971 US આવ્યો ત્યારે રશિયા કોનો સાથ આવ્યો? ઇન્ડિયા ઇન્ડિયાનો પોતાના ડિસ્ટ્રોયર અને બે ત્રણ ક્રુઝર ને આયા મોકલીને બરાબર. તો આપણે જે એને આપણી મદદ કરી હતી તો અત્યારે આપણે યુએસએ ની જગ્યાએ છે ઇન્ડિયા અને રશિયા જે છે એ છે હિન્દુસ્તાન અને યુક્રેન છે પાકિસ્તાન. તો આપણે લોકો એકની મદદ કરી આ बात ત્યાં સોल्व करनी चाहिए. आप तो इसकी परंतु उल्टा हो गया आपके हिसाब से तो उसने हमारी मदद की हमें उसकी मदद करनी चाहिए. उसका मदद का स्टैंड क्या है? उसकी मदद का स्टैंड है कि उसको वॉर में रोके नहीं. हाँ, और उसका फिलहाल जो माइंड सेट है उसको वॉर में रोकेंगे. और सबसे पॉइंट बड़ा आप ये पॉइंट रख सकते हैं हम लोग खाली रशिया क्यों बोल रशिया क्या सोचेगा. आप ये सोचिए अगर हम रशिया के मामले में इंटरफेयर करते हैं और आप लोग ये भी पॉइंट बोल सकते हैं कि आप लोग रशिया के मैटर में अगर जैसे ही पढ़ेंगे हम लोग रशिया के मैटर में नहीं पढ़ते हैं तो अमेरिका क्या सोच रहा है. आप ये पॉइंट रख सकते हैं अमेरिका क्या सोच रहा है कि हम क्वेड के अंदर ही हमारे साथ खड़ा है हमारे दूसरे ग्रुप्स में हमारे साथ खड़ा है. यूं भारत कहते हैं हमारे साथ है आप वॉर के अंदर हमारा साथ नहीं दे रहा. तो अमेरिका के आप अमेरिका को डिफेंड कर सकते हैं आप रशिया को कीजिए क्योंकि अमेरिका का फेवर अगर जैसे ही वॉर रोकने के लिए बोलेगा अमेरिका का फेवर आ जाएगा इस बात में तो आप अमेरिका को डिफेंड कीजिए. करिए आप. અને જે યુક્રેન છે તો યુક્રેનને જે પાછળથી નાટો કન્ટ્રી છે સપોર્ટ કરે છે એ યુક્રેન માટે નથી કરતા પણ પોતાના બેનિફિટ્સ માટે કરે છે. યુક્રેનને જે સપોર્ટ કરે છે પોતાના બેનિફિટ્સ માટે કરે છે. અને જ્યારે 2006 માં યુક્રેનને નાટો કન્ટ્રીએ પોતાના નાટોમાં સામેલ કરવાનું કીધું હતું 2006 માં હજી પણ કર્યું નથી એને. તો યુક્રેનને એ લોકોએ કરવું હતે તો પહેલેથી જ કરી દેતે. તો આ તો વાત સમજાવવાની છે આ બંને દેશને કે આ યુદ્ધ તમારી વચ્ચે નહીં થતું. મતલબ આ યુદ્ધ રશિયાની જે ઇકોનોમિક જે પાવર જે બે પાવરના રૂપમાં જે મતલબ યુએસએ અને રશિયા જે મોટી પાવરમાં મતલબ ઉભેલા મતલબ એવી અદ્રશ્ય રીતે પણ રશિયા દેખાતું તો એને ડાઉન કરવા માટે આ યુએસ નો પ્લાન છે. બસ એટલું તો ખાલી કેવું છે પણ આ સાફ સાચી છે પણ યુક્રેનને તો સમજવું જોઈએ ને કે એ પડોશી છે તો અમારે એમની જોઈન થવાય અને એનો ડાયરેક્ટ સિગ્નલ એમ છે કે અમે રૂસની ખિલાફ છીએ. અને જે ટર્કી જે જાતે નાટોની મેમ્બર કન્ટ્રી છે તો એને જાતે જે જાતે નાટોની મેમ્બર કન્ટ્રી છે એને રશિયાને પણ પોતાના જે યુદ્ધ કર્યું છે એને યુક્રેન પર તો એમાં એને સપોર્ટ નથી કર્યો એની નિંદા કરી છે. અને જ્યારે યુક્રેનમાં પણ તેમણે પોતાનો સૈનિકનો સહારો માંગ્યો હતો કે ટર્કીને કીધું હતું કે તમે અમને ડિફેન્સમાં મદદ કરો તો ટર્કીએ ત્યારે એમને પણ ના પાડી દીધી હતી. તો આ રીતે ઇન્ડિયા પણ કરી શકે છે. જેમ ટર્કી નાટોની મેમ્બર કન્ટ્રી હોવા છતાં પણ એ ન્યુટ્રલ રહ્યું તો ઇન્ડિયા પણ ન્યુટ્રલ રહી શકે છે. પણ ન્યુટ્રલ અલગ છે ને ઇન્ડિયા કઈ હા પણ ન્યુટ્રલ તો અમે એમાં છીએ ઇન્ડિયા માટે ન્યુટ્રલ રહેવું છે ઇન્ડિયા નથી. શું મતલબ લાંબો સમય ઇન્ડિયા ખાલી આ સ્ટેન્ડ કે અમે ન્યુટ્રલ રહેશું અને પછી કોઈ પણ જે બી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જાય અને ઇન્ડિયા પછી ત્યાં પીસની વાત કરે ત્યાં પર એના પર સવાલ ઉઠાવી શકે છે કે અહીંયા આ બંને દેશમાં આટલું બધું મતલબ ક્રાઇમ ની મતલબ માણસાઈની વિરુદ્ધ હિંસક પ્રવૃત્તિ થાય છે ત્યારે તમે ત્યાં ધ્યાન નથી આપતા અને બીજા પ્લેટફોર્મ પર તમે પીસની વાત કરો છો ગ્લોબલની વાત કરો છો એક પરિવાર એક કુટુંબ એક ફ્યુચરની વાત કરો છો. અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાન અટેક થયો ત્યારે રશિયાની કે નહોતું અફઘાનિસ્તાનની ફેવરમાં બોલ્યું. મ્યાનમારમાં જ્યારે મિલિટરી રૂલ હતું ત્યારે પણ નહોતું બોલ્યું ભારત અને રશિયામાં થયું તો હવે પણ નહીં બોલે. તો હું કે આપણી ઇકોનોમી થોડી ડાઉન થવાની ને આપણા ઉપર થોડું કોઈ સવાલ ઉઠાવી શકે તમે નહોતા બોલ્યા એટલે નો અટકી ગયું અથવા થઈ જવાનું હતું. એની વાત માને ઇન્ડિયાની વાત એટલા માટે માને કારણ કે ઇન્ડિયા સશક્ત વાપરવાનું ઓછું કરે છે એટલે એ લોકો વધારે માને. તો સોફ્ટ પાવર ત્યારે ક્યાં હતો? તો અત્યારે જે લોકોને એમ દેખાય છે કે આ સોફ્ટ પાવર છે કારણ કે કોડની ટીમમાં લાવવાળું અમેરિકા એમ માને છે કે કોડમાં અમે ચીન સામે બોલશે ને તો આ સોફ્ટ પાવર યુઝ કરશે. આમાં બોલશે તો સોફ્ટ પાવર નહીં યુઝ કરે. આમાં અગેન થાય રશિયાની. અને જો ઇન્ડિયા જે છે એ રશિયાની અગેન્સ્ટમાં રશિયાના ફેવરમાં જશે તો જે પેડ ગ્રુપ જે છે તો એ પેડમાં આપણું ઇન્ડિયા જેવું કન્ટ્રી છે જેની બોર્ડર ચાઇના સાથે લાગે છે અને પેડ એવું ગ્રુપ છે કે જે ચાઇનાની વિરોધમાં કરવામાં આવ્યું છે. બીજા બધા કન્ટ્રી દૂર છે તો જે મોટું નુકસાન થશે એ ઇન્ડિયાને થશે બીજા કોઈ કન્ટ્રીને નથી થવાનું. તો એમે બી તો મતલબ ઇન્ડિયા ક્વેડમાં હા ક્વેડમાં શું
ઇન્ડિયા પોતાની છાપ હારી રાખીને શાંતિ રાખશે તો એનું નુકસાન ડાયરેક્ટ ઇન્ડિયાને જ છે. ઇન્ડિયા બીજાના ફાયદા હારું પોતાનું નુકસાન કરે એવું તો થશે નહીં. એટલે એ જો રશિયાને સાથ આપશે, યુએસ ને સાથ નહીં આપશે તો પાર્ટમાં એ પોતાનો જે યુએસ ને બાયપાસ તો કરાશે નહીં. થાય મોટા મોટી ઇકોનોમી, મોટા મોટી સુપર પાવર, તો યુએસ ની ડોલરની વેલ્યુ જે ગ્લોબલાઇઝ મની છે એને બાયપાસ કરી નહીં શકાય. એવો પાવર હજી ઇન્ડિયા ધીમે ધીમે ડેવલપ કરે છે, ડેવલપ તો નથી થઈ ગયું ને, તો બાયપાસ કરીને તો હલાવવાનું નથી અને રૂબલમાં બધા વેપાર થવાના નથી. તો કેવી રીતે રશિયાના ફેવરમાં બોલીને યુએસ ની ખિલાફ જવું? અમે રશિયાના ફ્લેવરમાં બોલો એવી વાત કરતા પણ નથી. તમે વોરના ફેવરમાં જવાનું. વોરના ફેવરમાં જેવું ગયા એટલે રશિયાના અગેન્સ્ટ ગયા, કારણ કે ચાલુ કરનાર અગેન્સ્ટ છે, રશિયા ચાલુ કરનાર છે, હજી ચાલુ રાખનાર રશિયા છે અને બધું કરનાર રશિયા છે. યુક્રેન તો ખાલી ડિફેન્સ કરે, રશિયા વોર યુક્રેન કરે, ડિફેન્ડ નથી કરતું. પહેલી વાત તો એ યુક્રેન ડિફેન્ડ નથી તો અટેક કરતું. કરે છે. અટે એ પણ કરે છે. એટલે એ Attack પણ હવે નથી કરતું, ડિફેન્સ કરે ના, છે. એ ડિફેન્ડ તો નથી કરતું. હવે હવે ડિફેન્ડ નથી કરતું. સ્ટાર્ટિંગમાં એ ડિફેન્ડનો મતલબ એ તરફ હતો પણ હવે ડિફેન્ડ નથી કરતું. ડિફેન્સ જ કરે છે હજુ, એટલે તો વોર થાય છે. હવે ડિફેન્ડ નથી. રશિયા શાંતિ રાખી દે, મતલબ ચૂપ થઈ જાય તો યુક્રેન પાછું આનું વોર કરવાનું એમ, ના. તો એ ડિફેન્સ જ કરે છે ને ના, રશિયા. પણ તો હમણાં પણ યુક્રેને ટર્કી પાસેથી શું કામ સૈન્ય મંગાવ્યું? હા, અને નાટો કન્ટ્રી પાસેથી કેમ એ શસ્ત્ર લે છે? શું કામ મંગાવ્યું? જાપાનની જેમ એને પણ યુએસએ ને કહી દેવું જોઈએ, ભાઈ તું પણ મારી બોર્ડરનું ધ્યાન રાખશે. જો એ તો defense ઇન્ડિયા ચાઇના વોર હતી ત્યારે ઇન્ડિયામાં વોશિંગ્ટનમાં જઈને હેલ્પ માંગી હતી જ્યારે યુએસએ, ત્યારે યુએસએ ને પાકિસ્તાનના કેવા ઉપર ખાલી કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી અને નોર્મલ આર્મમેન્ટ આપ્યા છે. એવી હેલ્પ ક્યારે કરી હતી યુએસએ? કેમ કરી હતી? જાણવું નહીં. જ્યારે ઇન્ડિયા ચાઇના વોર હતી ત્યારે ઇન્ડિયાએ યુએસ પાસે હેલ્પ માંગી, ત્યારે યુએસએ એમ કીધું કે મને હેલ્પ કરો. ત્યારે યુએસએ પાકિસ્તાનના કેવા ઉપર ઇન્ડિયાને કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી જે નોર્મલ પ્લસ નોર્મલ આર્મામેન્ટ જેની જરૂર ઇન્ડિયાને કદાચ આપવાનું આવવાથી ફરક ન પડે એ પ્રોવાઈડ કરાવીને એમ કીધું કે અમે તમારી સાઈડ છે યાર. એવી હું જરૂર હતી જેવું તમે અત્યારે ટર્કીના વિવાદમાં કહ્યું. ઇન્ડિયા હારે જ્યારે થતું ત્યારે યુએસ જો આપણને સપોર્ટ નહોતું કરતું તો જે સપોર્ટ કરતો હતો એની અગેન્સ્ટમાં આપણે હું રાહ જવું, જે નહોતો કરતો એની પાવર. જ્યારે કારગિલનું યુદ્ધ થયું But today you people are doing very मैं देखिए क्या हो रहा है. જ્યારે 1971 નું બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાનનું વોર ચાલતું હતું, ઇન્ડિયા વચ્ચે ઇન્ટરફેર થયું, પછી ચાઇના હારે વોર થયું ઇન્ડિયાનું, પહેલા ચાઇના. પહેલા ચાઇના હારે થયું, ત્યારે ઇન્ડિયાએ યુએસ ની હેલ્પ માંગી. તો વોશિંગ્ટનમાંથી પાકિસ્તાનના કેવા ઉપર યુએસએ નોર્મલ કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી અને નોર્મલ આર્મામેન્ટ જેની જરૂર કદાચ નહોતી, જેના હોવાથી ફરક નહોતું પડતું, એ પાકિસ્તાનના કેવા ઉપર ઇન્ડિયાને આપ્યા. અને એમ સાબિત કર્યું કે અમે પાકિસ્તાનના ફેવરમાંથી તમારો ફેવર કરી ચાઇના ઉપર. ચાઇનાને કાલ એટલું કહેવાય કે અમે ચાઇનાને અગેન્સ્ટ થઈ પણ ભારતને સપોર્ટ નથી કરતા. ત્યારે રશિયાએ કીધું કે અમે ફૂલી પાવર ભારતને સપોર્ટ કર્યું. જ્યારે ચાઇના એનો ફ્રેન્ડ હતો તો ભારતે એનું સ્ટેન્ડ લીધું હતું, તો અત્યારે સ્ટેન્ડ નથી લેવામાં આપણે એને અગેન્સ્ટ જઈએ છીએ. તો કેમ આપણે એવું તો આપણે આ વખતે stand અગેન્સ્ટ લેવું જઈએ જોઈએ. છીએ રશિયાની, તો આપણે યુએસ ની નજીક જઈએ. એમ નહીં તો રશિયાનો આપણે સ્ટેન્ડ બંને લેવો દેશને જોઈએ લઈને એમ કહો છો ને સાથે તમે. લઈને ચાલીએ છીએ. એમાં તો તો પહેલેથી જ કોઈને રશિયાના plus minus stand નથી લેવા. કરતા. છે ને, મેં તો હમણાં એ જ કીધું કે આપણે રશિયાનો સ્ટેન્ડ લેવો જોઈએ આપણે રશિયાને બસ એટલું સમજાવવા માંગીએ છીએ કે આ યુદ્ધ જો થાય તો એમાં વધારે નુકસાન આ બંને કન્ટ્રીનું જ છે. થઈ ગયું છે એટલે થઈ ગયું છે હજુ કેટલું નુકસાન. પણ જેના પર વીતે જાણે આપણે કરતા વધારે તો એ લોકોને ખબર હશે. અને એટલે જ આ તો સમજાવવા માંગીએ છીએ ઇન્ડિયા કે બંને દેશો સમજો. હવે હવે તો છે. તમને અને એક વાર શાંઘાઈ સમજાવી કોર્પોરેશનની આપો તમે. મીટિંગમાં એક જણ બોલ્યું. ઇન્ડિયાએ એક વસ્તુ કીધી હતી કે આ યુદ્ધની સદી નથી. હા, તો તમારી વાત માને અને ઇન્ડિયા બોલે કે તમારે આવું નહીં કરવું જોઈએ તો ચાલો રશિયા વાત માની પણ જાય, પરંતુ જે રશિયા અને ઇન્ડિયા વચ્ચે જે રિલેશન રૂપી જે દોરો છે Yes. એ તૂટી જશે અને જે તૂટી જશે તો એને પાછો જોડશું ને ત્યારે એક ગાંઠ જોડશું ને તો એ વચ્ચે ગાંઠ બનશે. Yes. અને ગાંઠ બનશે. હા, ગાંઠ બનશે તો પહેલા મીન્સ કે એ દોરો તૂટી રિલેશન રૂપી દોરો તૂટી જશે તો વચમાં ગાંઠ બનશે એટલે પહેલા જેવા રિલેશન નહીં રહેશે રશિયા અને ઇન્ડિયાના. પહેલી વાર આજની દુનિયામાં કોને પાવર નહીં જોતો. પાવર જોઈએ છે તો હા, તો ઇન્ડિયા પાવર પોતાના જોઈએ છે તો પહેલા ઝૂકવું તો બી પડશે જ ને. પાવર જોઈએ છે તો ઇન્ડિયા પોતાના બેનિફિટ benefits જોવા જોઈ. માંગે છે કે તમે એકવાર ખાલી ઝૂકી જો ને આ યુદ્ધથી તમારું બી કઈ ભલું નથી થવાનું. તમારી અને કન્ટ્રીમાં પૂરા ડાયસ્પોરા જે છે મતલબ જે લોકો છે એનું ખનન થવા લાગ્યું છે. સ્ટાર્ટિંગમાં જ એ લોકોમાં 70 થી
80 કરોડ સૈનિકો મરી ગયા તો એ લોકોની પોપ્યુલેશન રહેશે શું? તો તમે ખાલી જીતી જશો પણ પોપ્યુલેશન તો હશે. તો પોપ્યુલેશન ઈ એટલી છે, જ હોવી જો જોઈએ. પાવર જોઈએ કે ઇન્ડિયાએ આપણને કોઈ કે પાકિસ્તાન સામે ઝૂકી જાવ તો આપણે ઝૂકીશું? No. એ નથી. પાવર આપણે છૂટતા જ આવીએ છીએ એ લોકો આપણે સામે. આપણે કાશ્મીરની વાત આવે છે એમ કહે છે કે જ્યારે રશિયા ઝૂકી કહે જાય. કે તમે ઝૂકી જાઓ, કાશ્મીર પાકિસ્તાનને દઈ દો, તો આપણે ઝૂકી જાવ. ત્યાં વાત અલગ છે. તો ત્યાં એ અલગ લોકોએ નથી. આક્રમણ- એ લોકોએ રશિયા એમ જ કહે છે કે અમે USSR ને ભેગા કરીશું અને USSR ને ભેગા કરશું એટલા માટે લડે છે, એવું કઈ લડે છે. અને આ તો યુએસએસઆર વાત જ તો નથી. ખાલી યુક્રેનની નથી. તો બીજા બધા યુક્રેનની દેશ શરૂઆત પણ કરી છે. કારણ કે યુક્રેન જ હા, તો અત્યારે પાવરમાં છે. એ યુક્રેનને પોતાનો ભાગ માનવા માંગે છે તો એની સામે યુદ્ધ નહીં કરી શકે. તે જમીનના મતલબ એનું હનન કે આપણે હા, એને- પાછા યુદ્ધથી પાછા રશિયા ઉપર આવી ગયા. યુદ્ધને રોકવાની વાત હતી. તો ભારત પાકિસ્તાન જ થયું છે. ના ના એલા પાકિસ્તાન ને ભારત વચ્ચે યુદ્ધ છે. આપણે રશિયા ઉપર વારે વારે આવીએ છીએ. આપણે વારે વારે રશિયા ઉપર આવીએ છીએ. રશિયાને શું થશે? रशिया સાથે શું છે એ વાત नाइस डिबेट अच्छा है बट आप लोगों के पास अभी भी आप लोग कुछ डाइवर्ट कैसे हो बेटा आप लोगों को 2 मिनट पेपर मैंने आप लोगों को निकाल लिया है पेपर में बताते एक ही पॉइंट समझिए आप लोग बार बार ये पॉइंट बोल रहे हैं कि आप लोगों की